یہ مطلب اس پہ میں نے میرے مطلب موٹا سا یہ کنسیپٹ تھا کہ شاید جو اس کے اعمال پیچھے اس نے کیے ہیں وہ دوبارہ سے اس اگلی روح کے حوالے سے، تو یہ کوشچن تھا ان کا۔ نصیب جو ہے یہ ہمارے کسب میں سے لکھا جاتا ہے، نصیب مما کسب، جو کسب تم نے کیا نصیب اس میں سے لکھا جاتا ہے۔ آنے سے پہلے کیسے نصیب کسب کر لیا ہم نے؟ آنے سے پہلے کہیں تھے تو آئے ہیں نا، مطلب ہمارا دوسرا کہیں تھے جنم تو آئے ہو نا، ایسے کہاں سے آئے؟ آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ہوتے ہو تو پھر آتے ہو نا آپ، لاہور میں تھے تو پنڈی آ گئے، اچھا لاہور میں آپ ہو ہی نہیں تو آئیں گے کہاں سے؟ نہیں، ہماری روح پہلے کسی اور کی روح تھی۔ یہی تو معاملہ دیکھنا ہے نا، انسان ایک ہی وقت میں خود وجود بھی ہے، اس کے اندر جان جو ڈلی ہوئی ہے، نفس جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس کے اندر رب کا امر روح بھی ہے، یہ تین پرت اکٹھے ظاہر میں، ظاہر جو ہے یہ وجود ہے، باطن اس کا نفس ہے، اور غیب الغیب جو سلسلہ وہ نور کا ہے۔ اچھا، اب یہ اس باڈی میں جس جان کو ڈالا گیا ہے وہ جان کہیں تھی، نفس، اب اس باڈی میں ڈال دیا گیا، اور اس کے سرکمسٹانسز سارے لکھ دیے گئے کہ یہ کس کی بیٹی ہے، کس کے گھر میں ہوگی، کون بھائی، کون بہن، کون میاں، کون، یہ ساری چیز ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہے، اور ڈیسائیڈ کرنے میں ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر شخص کے، ہر نفس کے، اس کو اسی طرح کا صلہ ملتا ہے۔ اب اس کو زیادہ آسان سمجھنا یہ ہے کہ جب تک ہم اس وجود میں ہیں، یعنی آپ دن بھر اپنے آپ کو اس ناک نقشے کے مطابق جو نام رکھا گیا ہے اس نام سے پہچانتے ہیں، جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ باڈی تو بیڈ پہ پڑی ہوتی ہے، تو جو سیر کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ خواب میں جو موو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہم ذات، وہ آپ ہی ہوتا ہے نا، آپ کا نفس ہوتا ہے۔ پھر خواب میں آپ نے کئی دفعہ اپنے آپ کو ایسے دیکھا ہوگا جیسے کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یس، بالکل بالکل۔ تو تین پرت سامنے آتے ہیں، ایک بیڈ پہ پڑا ہوا، ایک خواب میں حرکت کرنے والا، اور ایک خواب ریکارڈ کرنے والا، وہ تینوں آپ ہیں۔ اکثریت اس باڈی سے واقف ہے، یہ مخلوق کا درجہ ہے۔ کچھ لوگ اس کے اندر جو جان ہے، نفس ہے، اس سے واقف ہیں، وہ اشرف المخلوق کا درجہ ہے۔ بہت قلیل تعداد میں وہ لوگ جو اپنی روح سے واقف ہیں، امر رب سے واقف ہیں، وہ اللہ کے نائب اور خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اب ہم یہاں یہ ہماری پہلی زندگی نہیں ہے، یہ جو عمر ہے نا یہ پہلی نہیں ہے۔ کب سے دنیا بنی، اللہ نے کائنات بنائی، اس وقت روحوں کو کہتے ہیں نا، مخاطب کر کے کہا تھا لست بربکم قالوا بلی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو اس وقت سے ہے، ہم ہیں بہت پرانے، بھولے ہوئے۔ ہم اس سے پہلے کہاں تھے؟ روح مطلب اس سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا۔ کسی حال یہی تو یاد دہانی کرانی ہے کہ اب کہاں تھے، کیسے تھے، کیا تھا، آگے آپ کہاں جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ، کسی نئی جگہ پہ، فرض کریں کہ بالکل ہی نئی جگہ ہے، میں وہاں جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آئی ہوئی ہوں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہوا ہے۔ وہ ریکارڈ میں کسی جگہ اس کے دھندلے نقوش سے ہوتے ہیں۔ یہ اس پہ جاپانیوں نے بہت ریسرچ کیا، اس کو انہوں نے ریسرچ کا نام رکھا ہے ڈیجا وو۔ اچھا، ایک بندہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہوا ہے، یا یہ جگہ میں پہلے بھی آیا ہوں۔ یہ بالکل بالکل بالکل، ڈیجا وو پہ انہوں نے سائنٹیفکلی بہت ریسرچ کی ہے۔ یہ میں نے شاید کچھ پڑھا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر شخص کو جو آپ کو میرا چہرہ دکھ رہا ہے نا، اور یہ اصل میں ایسا نہیں ہے، اور جو مجھے شیشے میں دکھ رہا ہے یہ اصل میں ایسا بھی نہیں ہے، یہ اس میں شاید تھا، ہے نا، اس طرح کا کچھ تھا۔ یہ آپ بچپن میں کیسی تھیں، ہاں، لڑکپن میں کیسی ہوئی، جوانی میں کیسے ہو گئے، اور بوڑھے ہو کے کیسے ہو جاؤ گے، یہ
ये चेहरा परमानेंट तो है ही नहीं, हाँ किसी का भी नहीं है। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो कैसा था, बिल्कुल। अब ये तगैयर में है सारा सिस्टम। इस मुतगैयर शक्ल को बस हम अपना आप कह रहे होते हैं। रोज बदलता है बंदा, रोज बदलता है, शक्ल बदलती है, सोच सूरत, हर चीज बदल रही है, फिर इसको ही असली समझना है। अब ये जिस तरह बाबा जी ने फरमाया था, समझने के लिए एक मिसाल दी थी, भाई 4-5 किस्म के खिलौने ले लो, बंदर का, भालू का, मोटर कार का, टेलीफोन का, खिलौने आपने लिए, और वो खिलौना चलता है सेल से। एक सेल आप अपने पास रखें और बंदर वाले खिलौने में डाल दें, तो क्या हरकत होगी? मूव करेगा बंदर वाला। बंदर वाली सेल निकाल ले, खिलौना चुप हो जाएगा। उन्होंने कहा था खिलौना मर गया, सेल जो निकाल लिया बिल्कुल। अब वो पड़ा हुआ है, कोई हरकत नहीं। वो सेल आप भालू वाले खिलौने में डाल दें, क्या हरकत होगी? भालू वाले। फिर आप वहां से निकाल लें, भालू मर गया, मोटर कार में डाल दें, तो वो यूं यूं भागना शुरू कर देगी। टेलीफोन में डाल दें तो फोन चल जाएगा। अब वो फरमाया था कि ये बताओ सेल जो है ना, ये भालू है, बंदर है, मोटर कार है, क्या है सेल? तो ये सेल तो कुछ भी नहीं। तो भाई इस बॉडी में भी कोई सेल डाला हुआ है ना। आज तुम्हें मर्दाना रूप में बना के यहाँ सेल डाल दिया है, तो कल आगे चल के अगर इसको शेप चेंज कर दे तो हम तो मर्द तो यही समझते हैं ना, मैं हमेशा से हूँ कि कोई गारंटी नहीं है मरने के बाद भी आप औरत ही हो, ऐसा नहीं है। थोड़ी सख्त बातें हो जाती हैं, फिर लोग ज़हन उलझ जाते हैं इससे। लेकिन इस बॉडी में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 3-4 महीने तक उसमें जान नहीं होती। 4-5वें महीने में उसको उसके अंदर नफ्स डाला जाता है, सेल डाल देते हैं, चलो भाई एक्टिव हो जाओ, फिर हरकत शुरू होती है। तो वो किसी और का मतलब किसी और की रूह होती है जो इसमें आ जाती है, और क्या नहीं होती। वो आप हैं ही वो नफ्स, तो आप वो सेल हैं जो आजकल इस बॉडी में होता है। और उस सेल के पीछे जो नूर का निज़ाम है ना, वो स्टैटिक है, उसमें कोई तगय्युर नहीं होता। हमारे रब जिसे रूह कहते हैं, रूह के इरफान के लिए तो ये सारा प्रोसेस ही रूह के इरफान तक पहुंचने का है। फकीरी का जितना निज़ाम भी है, कलंदर शऊर के टाइटल पे दिया होता है बाबा जी ने, उसमें लिखा हुआ सुकून ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और रूह के इरफान के बगैर सुकून नहीं मिलता, वरना मतलब तो तगय्युर रहता है सारा। अब ये जो मौत व हयात का प्रोसेस है ना, ये इसी तरह जैसे दिन और रात का बदलना है। रात आई फिर दिन आ गया, अब जाहिर हो गए फिर छुप गए, फिर जाहिर हो गए फिर छुप गए। ये छुपन छुपाई का खेल है। हम हजूर के बारे में क्या कहते हैं? दो आलम के दाता जी, दो आलम के भाई, ये कहते हैं। कौन से दो आलम? ये जहान और एक जाहिर एक बात है। अच्छा, एक मुजाहिरा एक छुपा हुआ। अब आपकी बॉडी मजहर में है ना, मुजाहिरा है जी, इसके अंदर जो नफ्स है वो बात है ना, छुपा हुआ है। बिल्कुल। इसी तरह एक खास वक्त तक ये बॉडी हरकत करती रहेगी, फिर से गायब होना है, गायब में दाखिल होना है। जैसे रोज बंदा रात को सो जाता है तो सिर्फ पता तो नहीं होता मैं किधर हूँ, क्या हूँ। ये हिस्सा गायब हो जाता है और ख्वाब जाहिर बन जाता है। अब ख्वाब में सारी हरकतें करते हो, मिलते मिलाते, खाते पीते, लड़ते झगड़ते, गम खुशी, सारे एहसास मौजूद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बॉडी कहाँ पे है?
वही पड़ी हुई। गैब हो गई, गैब में, बिल्कुल ख्वाब वाला जाहिर हो गया। जाहिर हो गया, बिल्कुल। और ख्वाब में कभी आपको ये एहसास भी होता है इस बॉडी के हवाले से ध्यान नहीं जाता कि बेड पे कौन पड़ा हुआ है। ये हर रोज आपको मारते हैं, फिर जला देते हैं, फिर मारते हैं, फिर उठा देते हैं। हाँ, एक लम्हा मरता है, दूसरा पैदा होता है। इसी तरह ये इस जिस्म की एक दफ़ा में मौत होनी है। जिस्म खाली उतरा हुआ लिबास है, इसको उठा के या जला देंगे या दफना देंगे। असल जो इसमें से निकाला नफ्स, वो अपने किए धरे का खुद जिम्मेदार है। उसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट डेबिट उसका रिकॉर्ड है सारा। वो क़यामत तक कहाँ रहेगी, सिर्फ ये बता दें जी, रूह क़यामत तक कहाँ रहेगी, जो रूह बनने की होती है। क़यामत ही नहीं समझ आई ना जिसको कुरान की क़यामत, यौमुल क़यामा, यौमुल सात, यौमुद्दीन, यौमुल फसल, यौमुल मीज़ान, यौम यबसून, कितने अल्फाज है, सबको उर्दू वाली क़यामत ही समझते हैं कि जब सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा वो क़यामत होगी, है ना। ये ज़िंदगी में कई क़यामतें आएंगी आपको। ये उम्र का जो सिस्टम है ना, जब क़याम तब्दील होगा, इस बॉडी से निकाल के दूसरी में भेजेंगे तो क़याम तब्दील, ये क़यामत होगी ना।